सत श्री अकाल। प्रोग्राम पंजाब नामा तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मदनदीप। गल करांगे किसान अंदोलन ते और अज दा जिहड़ा एंगल है वो थोड़ा जिहा वखरा होएगा। जिवें कि असीं जाणदे हां किसानां ने इस समय दिल्ली दा बैठे आ बकायदा जिथे बैठे सी बॉर्डर के उपर दिल्ली दे नाल ही किसान वैस्ट बंगाल च पहुँचे हुए आ। वैस्ट बंगाल च चोणां दा समा है और उत्थे पंजाब दे किसान और नाल ही दूसरे जिहड़े उन्हां दे जथेबंदियां है पूरे भारत विचों टकैत साहब है वो भी पहुँचे हुए आ, राजेवाल पहुँचे हुए आ, होर भी पंजाब दे कुछ विद्वान भी पहुँचे हुए आ और उत्थे जिन्ना हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है। लेकिन असी अज जिहड़ी गलबात करनी है वो समुचे संघर्ष के नाल नाल असी पंजाब के संदर्भ च गल करांगे। पंजाब के संदर्भ च गल करन वास्ते असी CPIM के सूबा सकत्तर कामरेड सुखविंदर सिंह सेखों उन्होंने बुलाया है। पहला स्वागत है तुहाडा जी। असी ये जानना चाहुंदे हैं कि जिस तरह राज्यां दे उत्ते राज्यां दे फैडरल सिस्टम दे उत्ते संघी ढांचे दे उत्ते जिस तरह इस वेले हमले हो रहे हैं गैर संविधानक, उस मौके CPIM का की स्टैंड है, होर जिहड़ियां पार्टियां हैं कम्युनिस्ट पार्टियां उन्हां दा की उन्हां दी भूमिका होनी चाहिए है और अपनी भूमिका दे विच किन्ना कुछ सफल होए है। कामरेड जी, सारियां कम्युनिस्ट पार्टियां दे संविधान दे विच ये गल बड़ी स्पष्ट की गई है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है और ये एक आप कह लीए कि मल्टी नेशन कंट्री है। पर जे मौजूदा असी साडी जिहड़ी केंद्र की सरकार है मोदी सरकार जे ओदियां असी गतिविधियां देखीए या ओदा इहदे ते अमल देखीए तो किते नज़र नहीं आ रहा। अजिहे विच कम्युनिस्ट पार्टियां दा की स्टैंड है? देखो, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का बहुत शुरू तो ही स्पष्ट स्टैंड है जी कि राज्यां नूं वध अधिकार दिते जाने चाहिए। इस गल ते लड़ाई अज दी नहीं बहुत लंबे समय तो चल रही है जी। ये असी पूर्ण तौर पर मदई हैं जिहड़े राज्यां नूं वध अधिकारां दा सवाल है जी। ये सवाल उस वेले भी उठिया सी जदों भारत में एमरजेंसी लगी जी। उस तो बाद जदों मोरारजी देसाई की सरकार बनी असी ये शुरुआत की जी। उस शुरुआत के अंदर असी सारे सूबियां दे मुख मंत्रियों नूं सद्दा भी दिता भी ये ते सानू एक कनकलेव भी की जी जिहड़ी भावें पंजाब दा मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल होनी सी मन के एक कॉन्फ्रेंस नहीं सी कराई इन्होंने जी। तो फिर ये बंगाल के अंदर कामड़ ज्योति वासु होना ने पहल कदमी करके वो कॉन्फ्रेंस हुई सी राज्यां नूं वध अधिकारां दे मुद्दिआं दे सवाल दे उत्ते। बिल्कुल। भावें अकाली दल इस गल दा मदई कहाउंदा पर वो कॉन्फ्रेंस कराउण तो क्यों दौड़िया है तो अकाली दल ही दस सकदा जी। पर यह सच्चाई है भी वो कॉन्फ्रेंस कराउण तो यह पासा वट गए सी पंजाब दे अंदर जी। ते अज भी राज्यां नूं वध अधिकारां दा सवाल सारे देश के सामने बहुत वड्डा सवाल है जी। मौजूदा समय च जो RSS BJP क्योंकि निर्देश दवाई RSS सरकार आ मोदी की सरकार जी। ये सरकार जिहड़ी आ ये राज्यां नूं वध अधिकारां दे वैसे ही विरोधी आ जी। और ये जमहूरी जिहड़ा ढांचा इस च भरोसा नहीं करती सगों प्रधानगी तर्ज दा सिस्टम जिहड़ा वो डिवेलप करना चाहते हैं जी। इहदे लई लड़ाई बहुत गंभीर है। उस गंभीर लड़ाई दे विच CPIM जी सारे देश के लोगों नूं इस गल लई लामबंद कर रहे हैं और लोगों नूं ये सुनेहा दिंदे आ भी इस वेले देश के अंदर जिड्डा वड्डा खतरा जमहूरीयत नूं धर्म निरपक्षता नूं ते संविधानक संस्थावां नूं ते देश के संविधान नूं जी राज करन वाली पार्टी RSS BJP वालों इन्हां दी विचारधारा वालों आ
ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲੜਨਾ ਚ ਇੱਕ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਜੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਦਈ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, MSP ਰਹੇਗੀ, MSP ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ CPM ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਦਈ ਆ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਤਲਬ ਏਜੰਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ CPM ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ CPM ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ CPM ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰਾ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਦਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਈਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਗ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ RSS BJP ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ RSS BJP ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 91 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, WTO IMF ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ 1991 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਈ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਦਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1991 ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ CPM ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕੱਲੇ ਅਵਾਨੀਆਂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ 4 ਕੋਡਾਂ ਬਿਲਕੁਲ WTO ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ WTO IMF ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CPIM ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, CPIM ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਰੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਵੜ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਇਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ CPIM ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਦੀਆਂ RSS ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ? ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 3 ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 4 ਕੋਡ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦੋ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਵੜ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ CPIM ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਸ ਐਤਕਾਂ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਾਇਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। CPM ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ CPM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ CPM, CPI ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਬਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਲਕਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਚੰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ BJP ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਸ RSS BJP ਜਿਹੜੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਦੈ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ CPM ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ CPM ਬਕਾਇਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, 26 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, 28 ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਕੋਡ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ 9 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ CPM ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੀੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਕਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਪੱਖ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਨੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ CPM ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, CPM ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ CPM ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
मैं समझदा कि उन्होंने कोई इस तरह का कोई फ्रॉड नहीं किया, इस तरह की कोई झूठ प्रेम नहीं किया और झूठ का टाकरा करन दे विच सफल रहे आ। उन्होंने तुसी उवें पूरे देश दे विच प्रचार क्यों नहीं सके? देखो ਉਹਦਾ सवाल यह भी सारे देश के अंदर असी इनू जिन्ना प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिन्नी पार्टी की शक्ति है वो कर रहे हैं। केरला एक बेहतरीन मॉडल है, मैं समझदा हां। बेहतरीन मॉडल अज दा नहीं है, 1957 हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर अज जो एक बेहतरीन इस वेले जदों संकट दे विच सारी राजनीति देश दी ये पार्टी का मतलब कहना है जी दोबारा सरकार मतलब रिपीट करेगी जी, क्योंकि जिहड़ा कोरोना महामारी च भूमिका है लैफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट दी, बिल्कुल उस तो पहला जिहड़े हड़ां नाल तबाही या कणक या कणक दी कीमतां दी गल है। हाँ बिल्कुल, जिहड़ा उन्हां ने MSP तो फालतू भाव ऐलान करने, सब्जियां दे भाव जिहड़े घट्टो घट्ट कीमत निर्धारित करनी, ये सारियां जिहड़ी कारगुजारी आ CPIM दी लैफ्ट फ्रंट दी उत्थे ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ BJP ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। CPM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਖਾਧੀ ਹੈ। मैं समझदा कि इस तरह दियां ही सरकारां चाहीदियां देश दे विच। सो कामरेड जी तुसी बड़े हरेक सवाल दा जिहड़ा हैगा बड़े स्पष्ट तरीके नाल जवाब दिता है। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तुहानूं ये प्रोग्राम किवें लग्गिया तुसी अपनी राय जरूर देना। तुसीं साडे नाल बने रहे, बहुत बहुत धन्नवाद। अगे भी इस तरह साडे प्रोग्राम नूं देखते रहो।